മാനേജ്മെന്റ് മേഖലയിൽ സക്സസ്ഫുൾ ആയ കരിയർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരാളുടെയും ഡ്രീം ക്യാമ്പസുകളാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെയും മാനവ വിഭവശേഷി മന്ത്രാലയത്തിന്റെയും കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ. ഇന്ത്യയിലൊട്ടാകെ 13 സ്ഥാപനങ്ങളുള്ളതിൽ 5ാമതായി നിലവിൽ വന്നതാണ് കോഴിക്കോടുള്ള IIM ക്യാമ്പസ്. 100 ഏക്കറിൽ വിശാലമായ മനോഹരമായ ക്യാമ്പസ്. കാണാനും പരിചയപ്പെടാനും ഒരുപാടുണ്ട്. അതേ ക്യാമ്പസിനുള്ളിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴുള്ളത്. ഈ ക്യാമ്പസിനെയും ഇവിടുത്തെ മാനേജ്മെന്റ് കോഴ്സുകളെയും കുറിച്ച് നമുക്ക് വിശദമായി തന്നെ പരിചയപ്പെടാം. ഇത് IIM, ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ്. കേന്ദ്ര മാനവ വിഭവശേഷി മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലാണ് ഈ സ്ഥാപനം. ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലുടനീളം 13 സെന്ററുകളുണ്ട് IIM-ന്. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കുന്നമംഗലത്ത് 1996-ൽ IIM-ന്റെ 5ാമത്തെ സെന്ററായാണ് തുടങ്ങിയത്. കേരള സർക്കാർ നൽകിയ 100 ഏക്കർ സ്ഥലത്താണ് ഈ കെട്ടിടം. മാനേജ്മെന്റ് രംഗത്ത് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ മിടുക്കരായ പ്രൊഫഷണലുകളെ വാർത്തെടുക്കുക എന്നതാണ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഇവിടെ 700ഓളം വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കുന്നു. The uniqueness of the IIM system is that IIMs are meritocracies. We get 217,000 applications for just 360 positions. So you can imagine that we have an intake ratio 1:800. Out of every 800 applications, we have to leave out 799 very bright people. And the result is that we get a very rare specimen of talent. But the uniqueness is that what they go through in these 2 years that they are here, they go through a real churning process. And when they come out, they have lots of exit options. They join the government, they join NGOs, they start their own businesses, they go into the education space. So IIM provides a huge amount of exit options. And the uniqueness of this program is that it takes students from multiple constituencies, from diverse backgrounds, from different states of India, and give them an extraordinary career option at the end of these 2 years. മാനേജ്മെന്റ് കോഴ്സ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച 5 സ്ഥാപനങ്ങളിലൊന്നാണ് ഇത്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് 100% പ്ലേസ്മെന്റ് IIM വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. 18 വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയമുള്ള ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും വർഷം തോറും പുറത്തിറങ്ങുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇന്ത്യക്കകത്തും പുറത്തുമുള്ള വൻകിട കമ്പനികളിലാണ് ജോലി ലഭിക്കുന്നത്. Hi, we are a multinational company with a global delivery footprint. We have come for campus placement in IIM Kozhikode. What really amazes us, the kind of resource pool that we have got from here, the varied mix of experience and freshers, the kind of talent that we look for our highly competitive environment. We have got the right sort of people, and we are hopeful to come to this campus time and again. 2 വർഷ കാലാവധിയുള്ള IIM-ലെ കോഴ്സുകളെ പരിചയപ്പെടാം. പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് പ്രോഗ്രാം, ഫെലോ പ്രോഗ്രാം ഇൻ മാനേജ്മെന്റ്, എക്സിക്യൂട്ടീവ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് പ്രോഗ്രാം. ഇനി കോഴ്സുകളിലെ പഠന വിഷയങ്ങൾ: എക്കണോമിക്സ്, മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെന്റ്, സ്ട്രാറ്റജിക് മാനേജ്മെന്റ്, ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് and operation management, finance, accounting and control, information technology and systems, humanities and liberal arts in management, organizational behavior and human resources. We are socially sensitive in the sense that we make sure that the underprivileged sections of society have enough opportunities to get into the IIM. We have created an institution called CREST,
which now is run by the government of Kerala. And we actually encourage underprivileged students to go through a learning process, a training process. And then we are also a very environmentally sensitive, environmentally conscious institution. We have a budget every year for greening of the campus. And I think we are a unique institution that looks at greening of the campus with unique kind of plantation, and so that this is also experts based, knowledge based kind of plantation. And so what we do here is something that is extraordinarily different from most of the education institutions that you can think of. എക്സിക്യൂട്ടീവ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഇന്ത്യക്കകത്തും പുറത്തുമുള്ള കമ്പനികളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കായി നടത്തിവരുന്ന കോഴ്സാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് പ്രോഗ്രാം. മാനേജ്മെന്റ് മേഖലയിലെ പുതിയ രീതികളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനും കഴിവുകളെ പരിപോഷിപ്പിക്കാനും ഈ കോഴ്സ് അവസരം നൽകുന്നു. 2001 IIM ഈ കോഴ്സ് തുടങ്ങിയത്. I think the kind of contribution that the institute makes to professional as well as personal development of the student is something immense. Our students winning competitions at national levels, publishing their papers is obviously a testimony to the wonderful academic standards we have here. All of us agree that the importance of classroom learning is paramount. Having said that, the kind of platform and the opportunities that the institute gives to us to develop ourselves outside the classroom is something very important. ഫെലോ പ്രോഗ്രാം ഇൻ മാനേജ്മെന്റ്. മാനേജ്മെന്റ് മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിലെ ഗവേഷണത്തിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ടുള്ള പഠനമാണ് ഫെലോ പ്രോഗ്രാം ഇൻ മാനേജ്മെന്റ് കോഴ്സിൽ. മാനേജ്മെന്റ് മേഖലയിൽ വിദഗ്ധരായ ഗവേഷകർ, കൺസൾട്ടന്റ് തുടങ്ങിയവരെ വാർത്തെടുക്കലാണ് ഈ കോഴ്സ് ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത്. I'm Prakriti Sharma, a first-year student of the postgraduate program at IIM Kozhikode. This first year at IIM has been extremely exciting. We've taken part in a lot of activities. There are a lot of things on campus that are constantly engaging us in different activities, whether it's industry interactions or whether it's just cultural activities. We have a food festival on campus. We have an international day where we involve the foreign exchange students. Apart from that, we have 29 student bodies on campus, which involves various interest groups that help develop students' interest in the various management verticals. And apart from that, we have a lot of committees on campus. And it's an entirely student body driven campus, and we have a lot of activities in that regard. Apart from that, it has given me an opportunity to develop my learning and understanding of the business world. And from there on, I hope that I can apply these skills in the real world and actually achieve something and affect change. Hello, I'm Shruti Devra. I'm from the first year PGP program. I've done my chartered accountancy, and in the first year we have a wide variety of courses where we are exposed to different courses from different areas like marketing, finance, strategy, and therein after that in the second year we can choose a field of specialization, and under the guidance of renowned faculties we are exposed to a wide variety of subjects like finance, strategy, marketing, consulting, wherein we can specialize as per our choices. My name is Abhishek Gupta. I am a second year PGP student at IIM Kozhikode. IIMK offers all its students exciting opportunities to engage in activities to develop their skills. One of them is the foreign exchange program, where more than 80 students get to go to Europe and other countries across the world to study in different universities in their term 5. Second is the social development program. As part of the SDP program, people have to choose a project in groups in Kerala or neighboring states and work for the society. This is something that helps us motivate students to work on socially motivated projects. We have our placement season in 3 phases. First year students have their summer placements after their first term. We have a lateral placement season for students with niche work experience, and we have final placements for our second year students starting from their last term. So placements in IIM Kozhikode is a part of campus culture. It is not just some other activity that happens every year, and we believe that it is because of this reason that IIM Kozhikode has been performing consistently well in placements year after year. പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരു IIM വിദ്യാർത്ഥിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫിലെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ എല്ലാവരും, അതായത് ഫാക്കൽറ്റീസ് ആയാലും സ്റ്റാഫ് ആയാലും ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ആയാലും ഈ പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരുപാട് കോൺഷ്യസ് എഫേർട്സ് എടുക്കുന്നുണ്ട്.
ഈ ഒരു കളക്റ്റീവ് എഫേർട്ടിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും ബാക്കിയുള്ള വർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് എല്ലാ വർഷവും ഒരുപാട് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് നടത്താനും പറ്റുന്നത്. മാനേജ്മെന്റ് മേഖലയിൽ കോഴ്സുകൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെയും ഭാവി IIM പോലുള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് കീഴിൽ വളരെയധികം സുരക്ഷിതമാണെന്ന് എടുത്തു പറയേണ്ട ആവശ്യകതയില്ല. എന്നിരുന്നാലും ഈ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ കുറിച്ചും ഇവിടുത്തെ കോഴ്സുകളെക്കുറിച്ചും കൂടുതലായി നമ്മളോട് സംസാരിക്കാൻ IIM കാലിക്കറ്റിലെ പ്രൊഫസർ ശ്രീ ആനന്ദ് സാർ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. നമുക്ക് സാറിൻ്റെ IIMലെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിനെ കുറിച്ച് തന്നെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം. സാർ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര വർഷമായി കാണും? ഞാൻ 2006 IIM കോഴിക്കോട് ജോയിൻ ചെയ്തത്. 2006 ശേഷം ഇപ്പോൾ 7 വർഷമായിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ IIMൽ ഞാനിവിടെ മാർക്കറ്റിംഗ് ഏരിയയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. പ്രധാനമായിട്ടും മാർക്കറ്റിംഗും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സബ്ജക്ട്സുമാണ് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. സാറിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഈ ഒരു ക്യാമ്പസിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് സാർ എന്തൊക്കെ പറയും? സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയാൽ ആദ്യത്തെ 5-ൽ തീർച്ചയായിട്ടും IIM കോഴിക്കോട് ഉണ്ടാവും. അത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ക്രൈറ്റീരിയ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ഒരു ടോപ്പ് 5-ൽ വരുന്ന ഒരു ക്യാമ്പസാണ് IIMK. സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന്, നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രൊഫഷണൽസിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ വിഷൻ. അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സ്റ്റുഡൻസാണ് ഇവിടെ പഠിക്കാനായിട്ട് വരുന്നത്. വളരെ ടഫായിട്ടുള്ളൊരു സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് വഴിയാണ് നമ്മൾ അവരെ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസാണ്. അവരുടെ കഴിവ്, അവർ 2 വർഷം കൊണ്ട് അവർ ഇടുന്ന എഫേർട്ട്, അവർക്കുണ്ടാകുന്ന ആ 2 വർഷം കൊണ്ട് അവർക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു മാറ്റം. അപ്പം നാളെയുടെ ഒരു ലീഡേഴ്സായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള സ്റ്റുഡൻസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നു. ആ ഒരു മാറ്റം ആ 2 വർഷം കൊണ്ട് അവരിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ ഏത് കമ്പനി എടുത്താലും, മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനികളായിക്കോട്ടെ, ഇന്ത്യൻ കമ്പനികളായിക്കോട്ടെ, അവിടെയൊക്കെ ലീഡർഷിപ്പിൽ IIM കോഴിക്കോടിലെ സ്റ്റുഡൻസ് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാകും. പലരും വളരെ ഉയർന്ന നിലയിൽ, അത് സിവിൽ സർവീസ് ആയാലും അല്ലാതെ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിലായാലും വളരെ ഉയർന്ന നിലയിൽ ധാരാളം സ്റ്റുഡൻസ് IIM കോഴിക്കോടിലെ അലുമിനായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. പിന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചൊരു കാര്യം, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഏത് ബിൽഡിംഗ് എടുത്ത് നോക്കിയാലും ഓരോന്നിനും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പേരുകളുണ്ട്. തക്ഷശില, നളന്ദ, പിന്നെ കൗഡില്യ, പിന്നെ അർജുനൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാച്യു കണ്ടു, അർജുനാസ് പാത്ത് കണ്ടു. എന്താണ് ഒരു ഇതിഹാസങ്ങളെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്താണ്? പൊതുവെ മാനേജ്മെൻറ്റ് പഠനമെന്ന് വെച്ചാൽ പലർക്കും ഒരു ധാരണയുണ്ട്, ഇത് ഈ വെസ്റ്റിൽ വിജയിച്ച ചില പാഠങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് പറിച്ചു നടുകയാണെന്ന്. പക്ഷെ മാനേജ്മെൻറ്റിന് അങ്ങനെ ഒരു അർത്ഥമില്ല. മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ കണ്ടക്സ്റ്റിലും ഓരോ രാജ്യത്തും അവരുടേതായ ചില ശരികളുണ്ടാവും, അവരുടേതായ വിജയിക്കുന്ന ചില മാർഗങ്ങളുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഒരു സംസ്കാരത്തിന് പുറത്ത് യൂണിവേഴ്സലായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നതിനുപരിയായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ഇന്ത്യൻ തത്വചിന്തയിൽ നിന്ന്, ഇന്ത്യൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ചിന്തയിൽ നിന്ന് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിനെ കുട്ടികളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക. IIM കോഴിക്കോട് പൊതുവെ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അതായത് നമുക്ക് ഇന്ത്യയുടെ ആ ഒരു അറിവ് അത് നമ്മളുടെ കുട്ടികൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ആ ഒരു അറിവിൽ നിന്ന് വേണം അവർക്കൊരു ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടാവാൻ. ആ അറിവിൽ നിന്ന് വേണം ഇന്ത്യയിലെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ചലഞ്ചസിനെ എങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് അവർ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊരു വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ടൊരു ഡിസിഷനാണ്. ഓരോ പേരുകളും, അർജുന സ്റ്റാച്യു ഉൾപ്പെടെ ഓരോ പേരുകളും നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ പൈതൃകം ഒരു സിംബോളിക്കായി മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ആർജിച്ചെടുത്ത ഒരു അറിവ്, ആ അറിവുമായിട്ട് എങ്ങനെ മാനേജ്മെൻറ്റിനെ കണക്ട് ചെയ്യാം, അതിൻ്റെ ഒരു പ്രതീകമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്തരം പേരുകൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. സാർ, നമുക്ക് ഇനി ഇവിടുത്തെ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് വരാം. എത്ര സ്റ്റുഡൻസ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്? നമ്മുടെ ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്ന പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ PGP എന്ന് ഞങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ മാനേജ്മെന്റ് ആണ്. പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ മാനേജ്മെന്റിൽ ഒരു ബാച്ചിൽ ഞങ്ങൾ 360 സ്റ്റുഡൻസിനെയാണ് ഞങ്ങൾ എടുക്കാറ്. അപ്പം അങ്ങനെ 2 ബാച്ചിലും കൂടെ 720 സ്റ്റുഡൻസ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് പ്രോഗ്രാമിന് ഇവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് മാത്രമായിട്ട്. ഇത് കൂടാതെ ഞങ്ങൾക്ക് ധാരാളം കോഴ്സുകൾ ഓൾറെഡി ജോലി ചെയ്യുന്ന എക്സിക്യൂട്ടീവ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതുണ്ട്. അതിന് ഞങ്ങൾ പറയുന്ന പേര് എക്സിക്യൂട്ടീവ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് പ്രോഗ്രാം എന്നാണ്, EPGP എന്നാണ്. EPGPയും കൂടെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ വളരെ ഇതിലൊക്കെ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. ഇത് രണ്ടുമല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് FPM എന്നുള്ള പേരിൽ ഒരു PhD പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്. ഫെല്ലോ പ്രോഗ്രാം ഇൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് ഞങ്ങൾ അതിനെ വിളിക്കാറ്. PhDക്ക് തത്തുല്യമായ ഒരു റിസർച്ച് പ്രോഗ്രാമാണ്. ധാരാളം ഷോർട്ട് ഡ്യൂറേഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് നടക്കാറുണ്ട്. പല കമ്പനികളിൽ നിന്നും ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്നുമൊക്കെ 3 ദിവസം മുതൽ 3 മാസം വരെയുള്ള ഷോർട്ട് ഡ്യൂറേഷൻ പ്രോഗ്രാംസിന് വേണ്ടി ധാരാളം എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് വരാറുണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോഗ്രാം. ഇവിടുത്തെ ഒരു സെലക്ഷൻ പ്രൊസീജിയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? എലിജിബിലിറ്റി എന്താണ് ഈ ഒരു കോഴ്സിൻ്റെ? നമുക്ക് ഏത് വിഷയത്തിലും ഗ്രാജുവേഷനും 50% മാർക്കും ഉണ്ടെങ്കിൽ IIMസിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ എല്ലാ IIMലും സ്റ്റുഡൻസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് കോമൺ അഡ്മിഷൻ ടെസ്റ്റ് CAT എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരീക്ഷ വഴിയാണ്.
അപ്പോൾ ആ പരീക്ഷയ്ക്ക് ആദ്യമായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യണം. ആ പരീക്ഷയ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് IIMലേക്കുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ. ആ പരീക്ഷയ്ക്ക് ശേഷം ഈ പരീക്ഷയുടെ സ്കോറിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻസിനെ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും. സാധാരണ ഈ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റിങ്ങിന് മുമ്പ് ഏകദേശം 2 ലക്ഷത്തിലധികം സ്റ്റുഡൻസ് ഈ പരീക്ഷ എഴുതാറുണ്ട്. ഈ 2 ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻസിനെ അടുത്ത പ്രോസസ്സിലേക്ക് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും. സാധാരണ അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന CAT-ൻ്റെ സ്കോർ, CAT-ൽ പല കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട്. ഈ കമ്പോണൻസിനുള്ള സ്കോറാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒരെണ്ണം ന്യൂമറിക്കൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ്, ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്നൊക്കെ പറയും. രണ്ടാമത്തേത് വെർബൽ എബിലിറ്റി എന്ന് പറയും. ഈ 2 സെക്ഷൻസിലും നന്നായി പെർഫോം ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ അവരെ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റിങ്ങിന് CAT സ്കോറിനുപരിയായിട്ട് അവരുടെ കോളേജിലെയും സ്കൂളിലെയും പെർഫോമൻസും കൂടെ ഞങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാറുണ്ട്. എടുത്തൊരു സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഒരു യൂഷ്വൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബിടെക് ആ ഒരു ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നുള്ള സ്റ്റുഡൻസിനെ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു പക്ഷേ ഭൂരിഭാഗം എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്. എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് ശേഷം 1-2 വർഷം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള പല മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഒരു സാധാരണ ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് എന്ന് പറയാം. അതുകൂടാതെ നമുക്ക് ഡോക്ടേഴ്സ് കുറച്ച് പേര് പഠിക്കാറുണ്ട്. MBBS കഴിഞ്ഞിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത ആളുകൾ പഠിക്കാറുണ്ട്. 7-8 ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് ഉണ്ട്. അതേമാതിരി കൊമേഴ്സ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളുണ്ട്, ഫാർമസി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമുക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാമോ ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള കുട്ടികൾ നമുക്കുണ്ട്. അവരുടെ ഒരു താല്പര്യം കൂടിയാണ്. അവരുടെ ഒരു താല്പര്യം കൂടിയാണ്. ധാരാളം സ്റ്റുഡൻസ് കുറച്ച് വർഷം വർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവർക്ക് മാനേജ്മെന്റ് മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു വരണമെന്നൊരു ആഗ്രഹത്തോടെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ IIMലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രോഗ്രാമിനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ട് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ കാര്യത്തിൽ, അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാമോ? ഇനി വരാൻ പോകുന്ന കാലത്ത് ഗ്ലോബലൈസേഷന്റെ കാലമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ത്യ മാത്രമല്ല, നമുക്ക് ലോകത്തിൽ മൊത്തമായിട്ടൊരു ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടാകണം. അപ്പോൾ അതിന് എക്സ്പോഷർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതായത് വായിച്ചുള്ള അറിവിനുപരിയായിട്ട് അവർക്ക് ഒരു നേരിട്ടുള്ള അനുഭവത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു അറിവ് കൂടെ ഉണ്ടാവണം. അപ്പം ഞങ്ങൾ IIM കോഴിക്കോട് ധാരാളം വിദേശ സർവകലാശാലകളുമായിട്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. എക്സ്ചേഞ്ച് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡൻസ് 3 മാസം, സാധാരണ അത് സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ 3 മാസം അവർ വിദേശത്ത് പോയിട്ട് അവിടെ കോഴ്സുകൾ ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരും. അതേമാതിരി അവിടുത്തെ സ്റ്റുഡൻസ് ഒരു ടേം, ചിലർ ഒരു ടേം, ചിലർ ഒരു വർഷം തന്നെ ഇവിടേക്ക് വന്ന് ഇവിടെ പഠിച്ച് തിരിച്ചു പോകാറുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ ഫാക്കൽറ്റീസിന്റെ അവൈലബിലിറ്റീസിനൊന്ന് പറയാമോ? പുറത്തുനിന്നുള്ള ഒരുപാട് പേര് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇന്ത്യയിലെയും വിദേശത്തെയും പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളുടെ ഫാക്കൽറ്റി ഉണ്ട്, ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു വലിയ ഫാക്കൽറ്റി ബോഡി നമുക്കുണ്ട്. അതുകൂടാതെ ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ കോഴ്സുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പല കോഴ്സുകളിലും സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്കൽറ്റി ഞങ്ങൾക്ക് അഡ്ജങ്ക്ട് ഫാക്കൽറ്റി എന്നുള്ള പേര് ഞങ്ങൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അത് ചിലർ ഇന്ത്യയിലെ മറ്റു പല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ നിന്നും IITകളിൽ നിന്നും IIMൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള ആളുകളായിരിക്കും. കുറേയധികം പേര് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നല്ല ഉയർന്ന പൊസിഷൻസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളായിരിക്കും, എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് ആയിരിക്കും. കുറച്ചു പേര് കൂടാതെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഫാക്കൽറ്റികളുമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു നല്ല മിക്സ് ഉണ്ട്. റെഗുലർ ഫാക്കൽറ്റിയും ഉണ്ട്, അഡ്ജങ്ക്ട് ഫാക്കൽറ്റിയും ഉണ്ട്. എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസിന് ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും ധാരാളം എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ്. ഒരു സ്റ്റുഡൻറ് ഡ്രിവൺ ക്യാമ്പസ് ആണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ അതൊക്കെ സ്റ്റുഡൻസ് ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ നേച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പുകൾ എന്ന് പറയും. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പുകളും ആക്ടിവിറ്റി ക്ലബ്ബുകളും ഉണ്ട്. ഇപ്പം ഡാൻസിൽ താല്പര്യമുള്ളവർ, ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ താല്പര്യമുള്ളവർ, അതോടൊപ്പം തന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റ് കൺസൾട്ടിങ്ങിൽ താല്പര്യമുള്ളത്, ഇങ്ങനെ ഓരോ വിഷയത്തിലും താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവർ ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇവിടെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യും. ഇതുകൂടാതെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്നുള്ള പ്രൊഫഷണൽസിനെ കൊണ്ടുവന്നുള്ള അവരോടുള്ള ഇൻട്രാക്ഷന്, ചില പ്രത്യേക സബ്ജക്ട്സിൽ ഇൻഡെപ്ത് വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ധാരാളം ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മൾ നടത്താറുണ്ട്. നമ്മുടെ ഒരു പരീക്ഷയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു സംവിധാനമല്ല. എല്ലാ ദിവസവും ഒരു പക്ഷേ പഠനവും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്, പരീക്ഷയും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് നടത്താനുള്ള ഒരു ഫ്രീഡം അവർക്കുണ്ട്. നേരിട്ടുള്ള പ്ലേസ്മെന്റ്സും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഇവിടെ പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ ഇത്രയും വർഷമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സിന് അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിട്ടില്ല. കാരണം എല്ലാ വർഷവും ധാരാളം കമ്പനികൾ, ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ഏത് മേഖല എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഏറ്റവും പ്രമുഖമായ കമ്പനികൾ ഇവിടെ വരാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. ലാറ്ററൽ പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയും. ലാറ്ററൽ പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് ഉയർന്ന പൊസിഷൻസിൽ നേരിട്ട് കമ്പനികൾ എടുക്കുന്നതാണ് ലാറ്ററൽ പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ്.
അതിപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും ഇവിടെ കോഴ്സ് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് കോൺവൊക്കേഷൻ ആവുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവർക്ക് വളരെ നല്ല പൊസിഷൻസിൽ നല്ല സാലറിയോടെ ജോലി കിട്ടാറുണ്ട്. അതൊരിക്കലും ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിച്ചിട്ടില്ല. പിന്നെ സാർ, ഇവിടുത്തെ ഒരു സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ പേരൻസുമായിട്ട് എത്രമാത്രം കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്? പൊതുവേ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളത് അഡൽട്സ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ 50 വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ഇവിടെ ഫുൾ ടൈം പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വിവാഹിതരായ പല സ്റ്റുഡൻസും ഇവിടെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ചിലർ കുട്ടികളുള്ളവരാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അവരെ സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാനും സ്വന്തമായി ചിന്തിക്കാനും ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പ്രശ്നങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കാനുമാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പഠനം അവരെ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത്. പേരൻസ് തീർച്ചയായിട്ടും ഏത് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തോടെയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഘടകമാണ്. പക്ഷേ ഈ ഒരു അഡൽട്ട് ഗ്രൂപ്പ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞങ്ങളുടെ ഡേ ടു ഡേ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ പേരൻസിനൊരു വലിയ റോളില്ല. അങ്ങനെ പേരൻസിനെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രശ്നം ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ അഭിമുഖീകരിച്ചിട്ടുമില്ല. ഈ പല കോളേജുകളിലും ഇങ്ങനെ അച്ചടക്കത്തെ പറ്റിയും അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ IIMൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഞങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പേരൻസിൻ്റെ ഒരു സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കേണ്ട ആവശ്യം നമുക്കൊരിക്കലും വന്നിട്ടില്ല. ഇവിടെ പേരൻസ് വരാറുണ്ട്. ഏത് സമയത്തും അവർക്ക് ക്യാമ്പസിൽ വരാനും ക്യാമ്പസ് കാണാനും അധ്യാപകരെ കാണാനും ഒക്കെയുള്ള അനുവാദമുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനപ്പുറത്തായിട്ട് ഒരു ആക്റ്റീവായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് കുറവാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അവർക്ക് കംപ്ലയിൻ്റ് ഒന്നുമില്ല. അതിനെപ്പറ്റി അങ്ങനെ ഒരു കംപ്ലയിൻറ്റ് നമ്മൾ ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ല. എന്തായാലും IIM പോലുള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മേഖലയിൽ മാത്രമല്ല ലൈഫിൽ കൂടി പ്രായോഗിക വിജയം നേടുന്നവരാണ്. എന്തായാലും പടവുകളിൽ വന്ന് നമ്മളോട് ഇത്രയും നേരം സ്പെൻഡ് ചെയ്തതിന് സർ വളരെ നന്ദി.